Now, you can see from the fall of Adam all the way to the judgment here. میتونید ببینید که از سقوط انسان، سقوط حضرت آدم تا روز داوری It's about 7,000 years. حدود 7000 سال زمان میبره. Okay. Now, Bible teaches this. Would you write here? کلام خداوند به ما میگه Psalm 90 verse 4. Right here. Psalm مزامیر 90 verse 4. 94 Okay. Then one more. 2 Peter دوم پتروس 3:8. 3:8. Okay. Would you read, everyone? Open your Bible and read it. Would you tell them? Would you tell them now? Instead of you, just tell them first. Tell them, open this. لطفاً باز کنید انجیل هاتونو. مزامیر 94 و دوم پتروس 3:8. This is what right now Moses said. Okay, this is Peter said. Moses. موسیس اینجا موسی میگه و دوم پتروس میگه. Okay. One moment. Always. Okay. Don't push it out. Would you read it? مزمور 94. Speak louder. Speak louder. مزمور 94. زیرا 1000 سال در نظر تو همچون روزی است که گذشت یا چون پاسی از شب. آمین. And this one? دوم پتروس. Speak louder, please. دوم Don't talk پتروس. just for yourself. You're talking to people here. میگن که من باید بلندتر بخونم. دوم پتروس 8:3. 3:8. اما ای عزیزان از این نکته غافل نباشید که نزد خداوند یک روز همچون 1000 سال است و 1000 سال همچون یک روز. آمین. Amen. Now this one tells us. این به ما میگه که Speak louder than me, please. اوکی. این به ما میگه که Okay, good. Okay. Now Moses and Peter got the message from God. موسی و پتروس این پیغام رو از خداوند شنیدن و گرفتن. He said that he got the message that God said, 1,000 years in this world, it's just one day in God's eyes. خداوند بهشون گفتش که 1000 سال روی زمین مثل یک روز در پادشاهی خداوند میمونه. Let me repeat. 1,000 years in human history 1000 سال در تاریخ بشریت is one day in the eyes of God. مثل یک روز در نظر خداوند میمونه. Okay? آمین. Where in the Bible said? Where in the Bible said? کجا در کلام گفته؟ Where? Right here. You ask them. کجا در کلام گفت؟ الان گفتیم مزامیر و دوم پتروس. You memorize this. بعد اینو حفظ کنید، عمل کنید و به خاطر بسپارید.
This is the way you can teach others. اینطوری میتونیم به بقیه آموزش بدیم. مزامیر 94 دوم پتروس 3:8. See, God sends you to this place not just for learning for yourself. خداوند شما رو به این مکان آورده نه فقط برای اینکه برای خودتون آموزش ببینین. After learning, you have to teach others. بعد از اینکه آموزش دیدین شما باید که به دیگران آموزش بدین. That's the way God will make you in high position in heaven. اینطوری میشه که خداوند شما رو در بالاترین جایگاه ها در بهشت قرار میده And God will bless you. و خداوند به شما برکت میده. آمین. Amen. Now here, look at this chart. نگاه کنین به این چارتی که هست، به این جدول. You look at here. Okay. Now you look at here. From fall of Adam to Noah, okay, this is 1,000 years. اینجا رو نگاه کنین، از سقوط آدم تا پیمان نوح و زمان نوح 1000 سال گذشته. Can you see it? میتونیم ببینیمش؟ So this is the first day. پس این روز اوله در نگاه خداوند. آمین. Amen? Now you look at Noah to Abraham is another 1,000 years. و میبینید از نوح تا ابراهیم دوباره 1000 سال دیگه هست. Can you see it? میتونیم ببینین؟ I'm talking about round figures, okay? Round figure. Would you tell them? داریم راجع به این تسلسل این فیگورها، شخصیت ها صحبت میکنیم. هر کدوم از این شخصیت ها در نگاه خداوند انگار یک روز اتفاق افتاده، مأموریتی که انجام دادن. Good. Now this is the second day. و این روز دوم از نظر خداوند طبق آیات کلام. Now, from Abraham to David, از ابراهیم تا داوود that's another 1,000 years. روز سوم هست. آمین. This is the third day. قراره به چند روز برسه؟ 7 روز. Now, from David to Jesus, another 1,000 years. از داوود تا عیسی مسیح 1000 سال دیگه و روز چهارم. 4 days. 4 روز در نظر خداوند. Got it? اوکی؟ متوجه شدیم؟ See, number 4 has a meaning. Number 4. عدد 4 یه معنی داره. Would you write down some place? Okay, Okay. you don't have to. You write down here. اوکی. Number. Bible says number 4 has a special meaning. شماره 4 یه معنی خاصی داره در کلام خداوند. Write down there. Number 4. شماره 4 4. معنای Number 4 خاصی دارد. symbolizing preparation period. Preparing period. آها، شماره 4 سمبل و نماد دوباره ساختن و پریپیر کردن، آماده سازی مجدد چیزی است. Okay. Preparing. نماد خاص، Preparation معنای period. خاصی دارد به معنای زمان آماده سازی مجدد. I just give you closer. Some examples. Just let them write that down. Okay. این چند تا مثال میگم، لطفاً بنویسید اینها رو. 400 years Egyptian slavery. 400 سال بردگی در مصر ادامه داشت. Write down. بنویسینش. این نمادها رو دارن در کلام 400 years میگن. Egyptian slavery. Repeat. 400 سال بردگی در مصر ادامه پیدا کرد. Then after that, they came out of Egypt and they settled in the wilderness for 40 years. اونها بعد از 400 سال
همون پریپریشن اتفاق افتاد، آماده سازی مجدد. از مصر خارج شدن و بعدش 40 سال طبق کلام آواره بیابان شدن. 40 years. 40 years، باز دوباره عدد 4، مضرب 4. Now, الان Jesus, for his public ministries, okay, for his public ministries, he fasted for 40 days. و عیسی مسیح هم برای عمومی کردن اون مینیستری و اون جمعیت کسانی که قرار بودن برن این کار رو انجام بدن 40 روز رفت، فست گرفت، روزه گرفت و دعا کرد. 40 days fasting. 40 روز روزه. دوباره مضرب 4. Okay? One more. یکی دیگه. After his resurrection, Jesus, okay? After Jesus' resurrection, he spent 40 days and ascended. بعد از اینکه از گور برخاست، رستاخیز عیسی مسیح 40 روز با شاگردانش بود و به سمت راست پدر رفت و در کنار پدر نشست. During the 40 days, در طول این 40 روز he gave his disciples 5 times great commission. توی این 40 روز 5 بار به شاگردانش نظرهای مثبت و نظرهای بناشونده داد و مأموریت مهم رو بهشون یادآوری کرد. So let me say again, what is a 400 years slavery? Would you repeat that? 400 سال بردگی در مصر And 40 years wilderness. 40 سال سرگردانی در بیابان And 40 days fasting. 40 روز روزه And 40 days great commission. و 40 روز آموزش مأموریت بزرگی برای شاگردانش. So number 4 means this means preparation. و حالا میرسیم به این حرف که عدد 4 برای دوباره بنا کردن و دوباره ساختن هست که نوشتیم اینجا. آماده سازی مجدد. Okay. You understand? همه متوجه شدن؟ آمین. Amen. Now you look at here. You look at this here. Upon the fall of Adam, okay, اینجا را اگه نگاه کنید به وسیله سقوط انسان، سقوط آدم، Jesus promises that he will die on the cross. عیسی مسیح وعده داد که بر روی صلیب خواهد مرد. Would you write down it? Genesis 3:15. در پیدایش 3:15. 3:15. Okay. Would you read Genesis 3:15? ببخشید. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. Yeah. This is Genesis 3:15. این پیدایش 3:15 است. About woman. Woman, yeah. The woman, the seed of woman is Jesus. Jesus will die on the cross. That's the story. و این اینجا نماد عیسی مسیح هست، زن که میگه که پیش بینی میکنه که عیسی مسیح فدیه میشه روی صلیب. From that, از اون زمان، from that promise, بعد از اون قول، it took 4,000 years. 4000 سال طول کشید 4,000 years to fulfill that one. تا این اتفاق رقم بخوره.
Are you following me? حواستون به من هست؟ اوکی. Okay, from our perspective, 4,000 years. پس میبینیم که 4000 سال طول کشید، But in God's eyes, how many days? ولی در نظر خداوند چند روز بود؟ 4 days. 4 days. Okay? See, Christian Bible, Christian teaching is different from Muslim Quran. آموزه های مسیحی طبق کلام خدا فرق میکنه با قرآن مسلمین. آمین. Christian Bible is very systematic and it is very much well structured. نوشته های مسیحی و کلام خداوند مسیحیان چیزی نیست به جز کلامی که بر پایه های درستی بنا شده و بسیار خوب راجبش فکر شده و ساختار منظمی داره، ساختار در هم تنیده‌ای داره از عهد عتیق تا انتهای عهد جدید. Okay. Then after here, Jesus gave great commission to his people. میگه در چهارمین هزار سال تموم میشه، عیسی مسیح به شاگردانش اون وعده خداوند و اون پیغام خوش و اون نقشه بزرگ رو میگه و اونها رو میفرسته که بروید و امتها رو شاگرد سازید. Now, we Christians receive the Great Commission and first 1,000 years, okay, here. و ما مسیحیان این نقشه راه رو گرفتیم و 1000 سال طول کشیده تا رسیدیم به جدایی کلیسای شرق و غرب. Roman Catholic Church, کلیسای کاتولیک رومی ها، Greek Orthodox churches, کلیسای ارتدوکس گریک ها، یونانی ها، Syrian Orthodox churches, Syrian Orthodox churches, ارتدوکس های سوریایی، Bulgarian Orthodox churches, بلغارستان کلیسای ارتدوکس داره، Armenian Orthodox churches, ارتدوکس ارامنه، کلیسای and ارتدوکس، Ukrainian Orthodox churches, ارتدوکس اوکراین and Russian Orthodox churches, و روسیه هم کلیسای ارتدوکس داره. all planted here همه در این زمان بنا شدن because they obey the Great Commission. به خاطر اینکه اونها از این دستور پیروی کردن و رسیدن این 1000 سال گذشت. So in the eyes of God, this is the 5th day. پس بنابراین ولی در نظر خدا این روز پنجم هست. Okay? آمین. Now, from here, in half a day, Reformation came. Half a day. Okay? This is the 500 years. Half a day. Tell them. از اینجا تا زمان اصلاحات به اندازه یه نصف روز زمان میگذره، چون حدود 500 سال گذشته. Half a day. از 1054 تا 1517 500 سال، پس میشه یه نصف روز در نگاه خداوند. Now, we see from here all the way the second coming of Jesus. ما میتونیم از اینجا تا آمدن ثانویه عیسی مسیح رو There is another 1,000 years. 1000 دیگر رو میتونیم ببینیم. 1000 سال دیگه است. Another 1,000 years. Okay? 1000 سال دیگه. Now this is 6 days. و این روز ششم در نظر خداوند. Upon the finishing 6 days, و در زمان آغاز بعد از این پایان این روز، the Great Commission will be almost finished. و این دستور مأموریت بزرگی که عیسی مسیح به ما داد تموم میشه. Great Commission was given when? Right here. این دستور کی داده شد؟ روز
روز پنجم، ابتدای روز پنجم. Jesus said, you preach the gospel. عیسی مسیح گفت برید و موعظه کنید کلام خداوند رو. 1,000 years they preached the gospel. اونا 1000 سال کلام خداوند رو موعظه کردن. And half days later, و یه نصف روز بعد Protestant groups, گروه های پروتستان به وجود اومدن. they really work hard to preach the gospel. اونا خیلی خیلی سخت کار کردن برای موعظه کلام خداوند. And until here Jesus said, when you finished, okay, preaching the gospel, then I will come. و عیسی خداوند وعده داد وقتی که شما به خوبی کلام خداوند رو موعظه کردین من خواهم آمد. آمین. So that 6th day, پس میشه روز ششم. then بعدش we have a millennium kingdom. و بعدش اون That is 7 سلطنت هزاره خداوند 1,000 داریم. years. 1,000 years. و از اینجایی که عیسی مسیح میان ما سلطنت 1000 ساله خداوند رو خواهیم داشت که اون هم 1000 سال طول خواهد کشید و میشه روز چندم؟ هفتم. 7th day. 7,000. So this world is how many days? و کل این جهان چند روزه؟ 7 روز. Huh? 7 days. 7 days. 7 days. This is 7 days. 7 days. And how many thousand? 7,000. 7 days? 7,000. 7,000. آمین. Then, after this finished, we all go back to eternity. و بعد از اینکه روز هفتم تموم شد ما هممون به نامیرایی و ابدیت میپیوندیم. آمین. Amen? آمین. Now, حالا since we are in the time world, 7,000 years seems very long. از اونجایی که ما در دنیای زمان و مکان داریم زندگی میکنیم 7000 سال خیلی برامون طولانیه. long. خیلی طولانیه. But one thing, ولی یه چیز I don't live for 7,000 years. من نمیتونم 7000 سال زندگی کنم. You do not Even us. live in this world 7,000 years. هیچ کدومتون نمیتونین 7000 سال اینجا زندگی کنین. Bible said maximum 70 years and 80 years. در کلام خداوند میبینیم که 70 سال 80 سال نهایتا، حالا 100 سال. Okay. Now, حالا this one, from the God's eyes, these 7,000 years is just, it's a one dot. I say dot. در نگاه خداوند این 7000 سالی که از نظر ما خیلی طولانیه مثل یه نقطه میمونه. It's a dot. Yeah. Now, you and me, شما you و and من me, we are living in this dot. No, it's not dot. We are. It explain them. Okay, we are smaller Epsilon. than dust. اپسیلون. ها ایشون میگن که ما حالا این 7000 سال این نقطه هست، ما کجای این نقطه ایم؟ ما مثل یه دونه گرد و خاک میمونیم. داست یعنی خاکستر. یه دونه خاکستر چقدر ریزه، ما مثل اون دونه خاکستر میمونیم در این نقطه ای که از نظر خداوند هست. آمین. So would you write down? لطفاً بنویسیدش. بنویسید که فراموش نکنیم. You explain that again. Okay? We don't leave 7,000. You explain them so that they can write down. میگه به این فکر کنید که ما 7000 سال زندگی نمی کنیم ولی اثر خودمون رو باید به عنوان یک دانه گرد یا غبار در این نقطه از نظر خداوند بگذاریم. در حد همون. آمین. So
let them write it down first. میگه اجازه بدین اول بنویسیم. Now, when we have this eagle eyesight, this is a eagle eyesight. یه اصطلاحی هست به نام این ایگل که میگن نگاه عقاب، نگاه از بالا به پایین. خب میگه حالا از این نگاه عقاب که نگاه میکنیم، یعنی از بالاترین سطح به این نقطه نگاه میکنیم. So would you write down that? لطفا میشه This بنویسیدش is اینو. a eagle eyesight. Eagle. این دیدگاه عقابه. Write down. You are not writing down. شما نمی نویسین چرا؟ من همش میگم بنویسین، نمی نویسین. Okay. Some people has, say, the bird's eyesight, birds. بعضی از آدم ها نگاه دید پرنده دارن، یعنی چون عقاب بالاتر از پرنده ها حرکت میکنه، بعضی از ماها دید پرنده داریم، یعنی از یه سطحی نگاه میکنیم پایین رو. Write down. Some people has a bird's eyesight. Write down everything. هرچی میگم رو بنویسین لطفاً. بعضی افراد نگاه دید پرنده دارن. Some people has chicken eyesight. و بعضی از افراد دید مرغ دارن که فقط زمین رو نگاه میکنه، دونه برمیداره. Okay. اوکی؟ And write down. Some people has ant eyesight. Ant. و بعضی ها نگاه مورچه دارن. You see? Now, حالا those who have ant eyesight اونهایی که دید مورچه دارن always are looking for food all the time nearby. همیشه دنبال غذا میگردن، دنبال ساپورت میگردن رو زمین. Write down every information for your teaching purposes. اینا رو بنویسین برای معلومات خودتون. اوکی. مرسی که مینویسین. You see, some people and when you after you study Bible little bit up as a chicken eyesight. میگه بعضی از این کسانی که دید مورچه دارن بعد از خوندن کلام خداوند دیدگاهشون یکم بالاتر میاد و دیدگاه اون مرغ رو دارن. And chicken also always looking for food. و باز هم Always looking for food. و مرغ هم همیشه دنبال غذاست، همیشه چشش دنبال دونه و غذاست. And only looking at family members. و فقط هم به اعضای فامیلش نگاه میکنه. My son, my daughter, my mother, my always thinking of my family. به فامیلش، به دخترش، پسرش، زنش، مادر، پدر، به اینها نگاه میکنه. Then they will die. تا زمانی که میمیره. Even they are Christians, they will die. حتی اگه مسیحی هم باشه بالاخره یه روز میمیره. Not able to see all these pictures. This is the eagle picture, eagle eyesight. و این آدم که با دید مرغ نگاه میکنه هرگز این دید عقاب رو نخواهد داشت به این 7 روز و این 7000 سال کاری که انجام شده. Today's Iranian Christians, امروز کلیساهای مسیحیان فارسی زبان most of them are new Christians. اکثرشون مسیحیان نوایمان هستن، مسیحیان جدید هستن. What level Christians, Iranians would be? به نظرتون لولشون و جایگاهشون چه جور مسیحیایی هست؟ Let me ask you. You tell me. شما به من بگید، من ازتون What میپرسم level Christians are you? کدوم یکی از این لول ها، کدوم یکی از این جایگاه های دیدگاهی رو دارن؟ Why you are coming here and you're learning Bible? Why? چرا اومدین اینجا که همچنان آموزش They want to be eagle. Yeah. آمین. That is a purpose. That is a purpose. اصلا هدف همینه. Eagle. ایگل، دید عقاب. That's why I draw this chart for you. به خاطر همینه که من این جدول رو براتون کشیدم. Once you have an eagle eyesight, then وقتی شما دیدگاه عقاب رو داشته باشین به این حرکت، به این تاریخ، any problems in your family,
هر مشکلی در خانواده شما، any money problems, هر گونه مشکل مالی، health problems, مشکل سلامتی، any relational problems, مشکل ارتباطی، رابطه‌ای، you just step on and walk because you have a huge, big the little ones. You just step on. شما میتونین قدم بردارین و به سلامت عبور کنین از اون مشکل. چرا؟ چون شما دید وسیع دارین، دید عقاب دارین دیگه به اون مشکلات. آمین. Okay? آمین. There's a rocks here, all kinds of things that makes me stumbling. But don't worry about it. You just step on, just like that, and you look at big picture. در مسیر زندگی شما ممکنه مشکلات فراوانی باشه، انواع سنگ‌ها، صخره‌ها باشه، ولی شما پاتون رو روی اونها میذارین، ممکنه حتی بلغزین، ولی چون دید وسیع دارین و میدونید دارید به چه نتیجه میرسین، اونها رو رد میکنید. از این مشکلات سربلند بیرون میاین و به راهتون با قدم زدن با عیسی مسیح ادامه میدین. آمین. So when you see problems like that, he said, okay. Jesus will take care of that. Like that. و اینجوری میشه که توی این مسیر وقتی این مشکلات به وجود میاد انقدر کوچیکه، میگی که با خودت میگی که عیسی مسیح راجع به اینا به من گفته و اون حل میکنه این مشکلاتو و من به این مسیر ادامه میدم. آمین. Would you write down میشه لطفاً بنویسین the characteristics of eagle eyesight? خصوصیات دیدگاه عقاب رو لطفاً بنویسین. Characteristics of eagle eyesight. این اصطلاح بچه‌هایی که عکاسی کردن خوب باش آشنان. این دیدگاه عقاب. Number 1. شماره 1. Eagle looks at entire kingdom of God. عقاب At this and this. عقاب به تمام پادشاهی خداوند نگاه میکنه و همه رو میبینه. Okay. Number 2. شماره 2. Eagle has eyesight of birds eyesight too. Birds. این خیلی نکته مهمی برای خود من خیلی جالب بود. یه نکته دیگه که تو این هست اینه که همه این پادشاهی رو دیدگاه عقاب میبینه، نه تنها این رو میبینه، دیدگاه پرنده هم داره، یعنی هم از بالا میبینه هم از دیدگاه پرنده. Bird's eyesight is just what's happening in Iran. Okay? دیدگاه پرنده اینجوریه که فقط مشکلات مثلا تو ایران چه اتفاقی میفته، تو افغانستان چه اتفاقی افتاده، اون میشه دیدگاه پرنده. What's happening around the world? تو سر جهان داره چه اتفاقی میفته، این دیدگاه پرنده است. In the Middle East. توی خاورمیانه چه اتفاقی میفته، تو ترکیه داره چی میشه. That's the bird's eyesight. به این میگن دیدگاه پرنده. نگاه کلی داره ولی زیاد عمیق نیست و Eagle has bird's eyesight too. Eagle has it. و مهم اینه که میدونیم دیدگاه عقاب دیدگاه پرنده رو هم شامل میشه. Now, eagle also has chicken eyesight too. و جالب اینجاست که عقاب حتی دیدگاه مرغ رو هم داره. Even eagle from high top, flying down to catch. چون همتون میدونید عقاب چطور شکار میکنه دیگه، برای غذا خوردن از اون بالا میاد و یه حیوان کوچیک خرگوش یا یه مرغ از رو زمین میگیره و میبره. پس دیدگاه اون مرغ رو هم داره. Even eagle comes down to take the little chicken or little mouse. همونی که گفتم میتونه حتی بیاد یه دونه مرغ کوچولو یا یه دونه حتی موش رو بگیره ببره، یعنی انقدر دیدگاهش قویه میتونه چیزهای کوچیک هم ببینه. An eagle also has real microscope. That microscope. He can see even small amoeba. حتی دیدش انقدر قویه مثل میکروسکوپ
میتونه ببینه و حتی آمیب ها، کوچکترین ذرات موجود در جهان رو هم میتونه ببینه با چشمانش. We try to provide you possessing that eagle eyesight. Okay? ما سعی میکنیم به شما رو تشویق کنیم و آموزش بدیم که دیدگاه عقاب رو داشته باشیم. آمین. You know, Bible said this, even actually when storm comes, eagle hit himself kicking up to طبق above. کلام خدا عقاب حتی زمانی که طوفان هم بشه که پرنده ها اذیت میشن، عقاب میره بالای این طوفان پرواز میکنه و در امان میمونه از طوفان های زندگی. آمین. Whenever you have a problem, okay, وقتی شما یه مشکلی دارین هر زمان، problem in your family, all these problems, you just kick yourself up above and looking down this way. Oh, و من بهتون پیشنهاد میکنم که زمانی که شما به مشکلات برمیخورید توی خانواده، توی مسائل زندگی، خودتون رو بکشید بالا و از دیدگاه عقاب به زندگی نگاه کنید. آمین. Paul, Saint Paul. پولس رسول، Paul and Peter, پولس و پتروس even James, Jacob, و حتی یعقوب، these people, they had eagle eyesight. اینها دیدگاه عقاب داشتن که تو اون سختی ها میتونستن تحمل کنن. Would you write down once? میشه لطفا اینها رو بنویسید؟ Okay. I don't have any space. That's why you come over here and Yeah. write down the space. That's over there. And, okay, yeah, you're starting. Yeah. I know. Okay, number one, شماره 1 Paul said to Christians, Paul says to Christians, we are, okay, we are, پولس به مسیحی ها من یادم رفت که باید ترجمه کنم. پولس به مسیحی ها میگه Yeah. ما we are a citizen of above. He said that. ما شهروندان Yeah. آسمان We هستیم. Christians are citizens of above. آسمان یعنی با آسمان بالا دیگه. However, continue. However, حتی اگر با این حال، we live in this world. حتی اگر در این جهان داریم زندگی میکنیم، Okay. اوکی. Then you put down small number one. Okay. And it said, we are visitors. Visitors. Okay. Okay. Would you open bracket? Okay. Maybe Bible page. Okay. اوکی. Okay. Philippians. Yeah. Okay. Okay. You write on Philippians 3:20 فیلیپیان and 3:20 and Ephesians one moment. فیلیپیان 3:20 3:20 3:20 and Ephesians 2:19. افسوسیان 2:19. فیلیپیان 3:20 افسوسیان 2:19. 2:19 افسوسیان 2:19. Okay, close it. Yeah. See, Paul said, پولس میگه we Christians, ما مسیحی هستیم. our original identity, we are citizen of God above.
هویت اینجا پولس میگه که جدای از اون ملیت و قومیتی که داریم ما مسیحی هستیم و ما شهروندان آسمان ها هستیم. Okay? Yeah. آمین. Amen? So, you and me, we are not from this world. پس شما و من ما از این جهان نیستیم. Jesus said, عیسی مسیح میفرماید Jesus said, we are not from this world. ما از این جهان نیستیم. You memorize all these verses, okay? Would you tell them? شما باید تمام این آیات رو از بر و حفظ کنید. The people will ask you, where is the Bible? People ask you. That's why you have to memorize the Bible verses. وقتی که ازتون میپرسن که راجع به کلام خدا میپرسن شما باید این آیات رو از بر باشین، حفظ باشین. Because Jesus said, you Christians, you are not from this world. شما مسیحیان شما از این جهان نیستین. That means this world. منظور Not این from this world. ما از این جهان 7000 ساله نیستیم که نگرانیش رو داشته باشیم. آمین. John 15. Write down. یوحنا John 15, verse 19. یا یوحنا 15 John 15 to 19. John یوحنا chapter 15 آیه verse 19. 19. Okay? Now, and small number here again. 1 Yeah, 1. Okay. Then, who we are. پس ما کی هستیم؟ You write down. Then, who we are. ما کی هستیم؟ We are citizen of the heaven. Who we are. ما کی هستیم؟ Then your small number here. Now, would you open your Bible? میشه لطفاً کلام هاتون رو باز کنید؟ Down Hebrews. You write down for عبرانیان You just write down Hebrews عبرانیان 11, 13. 11 13 And 11 verse 13 you write down here. Number 2, و شماره 2 First Peter اول پتروس 2:11. 2:11 یعنی پاسخ این که ما که هستیم در عبرانیان 11 13 اول پتروس 2:11 است. Then you have to write down the answer. Who we are. After you read this. Okay. Read it first. They should read and write or me. Oh, Me? just read it. Okay. Read it and then find out who we are. لطفاً اینو بخونین و پاسخ بدین. منم حالا اینجا پیداش میکنم میخونم. Hebrews 11, 11 yeah 13. 13 اینان همه در ایمان درگذشتند در حالی که وعده ها را هنوز نیافته بودند بلکه فقط آنها را از دور دیده و خوش آمد گفته بودند ایشان تصدیق کردند که بر زمین بیگانه و غریبند. آمین. Right here. We are visitors in this world. ما Do you have that? ما تماشاگر و بیننده این جهان هستیم. مهمان این جهان هستیم. آخه میگه ویزیتور. You look at what Peter said. اول پتروس 2:11 ای عزیزان از شما تمنا دارم چون کسانی که در این جهان بیگانه و غریبند از امیال نفسانی که با روح شما در ستیزند بپرهیزید. Same, right? آمین. We are visitors. ما بینندگان این جهان هستیم.
و غریبان این جهان هستیم. Got it? یعنی ما در اصل صاحب این جهان نیستیم و متعلق به اینجا نیستیم. ما فقط کسانی هستیم که به صورت مهمان اومدیم، میبینیم و در این دنیا غریبیم، در این بازه 7000 ساله. And number 3, yeah. شماره 3 James 4:14. جیمز James, Jacob 4:14. یعقوب 4:14. What is that? One moment. شما حتی نمیدانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما چیست؟ همچون بخاری هستید که کوتاه زمانی ظاهر می شود و بعد ناپدید می گردد. آمین. We are mortal. We are mortal in this world. Mortal, we are like a fog. ما همچون بخار و همچون ابر گذرایی در این جهان هستیم. Very short period of time, we settle here, then disappear. چون بخار و ابری ناپدید شونده در این جهان هستیم. این چیزی است که یعقوب میگه. آمین. And right here, 4. Peter says, okay. It was in 1 Peter 1:24. اول پتروس 1:24. 1 Peter, اول پتروس 1:24. yeah. First Peter 1:24. زیرا آدمی جملگی چون علف است و جلالش یکسره به سان گل صحرا. علف می‌خشکد و گلها می‌ریزند، اما کلام خداوند جاودان ماند. و این است آن کلام که به شما بشارت داده شد. آمین. What is it? What is that? We are We are like grass, and then if you are flower in the desert. you have money and famous and big, you are like a flower, beautiful, but all gone. زمانی که ما مثل دونه های سبزیجات و علف هستیم روی زمین، زمانی که پول داریم، زیبایی داریم، ثروت داریم، مثل اون گلای زیبا هستیم، ولی وقتی اینو میره ما پژمرده میشیم و از بین میریم و به فراموشی سپرده میشیم. Okay, what should I read? Right now is the plant and flowers. ما چون علف و گلهای صحرا هستیم که فانی و خشک شونده ایم. Very good. Number 5. شماره 5. Now, King David said to David, داوود میگه، write down King David. David. داوود پادشاه میفرماید Psalm مزمور 103, Psalm 103, one moment. مزامیر 103 15, verse 15 and 16. آیات 15 و 16. Psalm 103, verses 15 and 16. من یه بار دیگه بگم مزمور
Yeah. 103 Would you read it 15 again? تا 16 مزمور 103 15 و 16 و اما انسان روزهای عمرش چون علف است، مانند گل صحرا می شکفد، اما به وزش بادی از میان می رود و دیگر اثری از او بر جای نمی ماند. آمین. Amen. One more. Both of them The same. are the same. Just من دیگه اینو نمی نویسم، شما دوباره ایزن زدم زیرش. come over here. That's okay. Yeah. Next. این همون رو گفتن دیگه. Isaiah. اشعیا Isaiah also said. Isaiah chapter 40. 40. 40. Isaiah 40 اوکی. and verses 6 through 8. اشعیا 6 through 8 6 through 8. 46 تا 8. Yeah. نه، اشعیا 40 آیات 6 تا 8. هاتفی میگوید ندا کن. گفتم به چه ندا کنم؟ آدمی جملگی علف است و زیباییش یکسره چون گل صحرا. علف میخشکد و گل میپژمرد، زیرا که دم خداوند بر آن دمیده میشود. به راستی که مردمان علفند، علف میخشکد و گل میپژمرد، اما کلام خدای ما تا ابد باقی میماند. آمین. So that's the theme. As the same. دوباره مثل You see, قبلی. top of here, all these famous people, Paul, Peter, Jacob, David, okay, and Isaiah, all these people had what kind of eyesight? طبق این نوشته هایی که داشتیم میبینیم که تمام این کاراکترها و شخصیت های کلام از عهد عتیق تا عهد جدید دیدگاه عقاب رو داشتن نسبت به جهان مادی که ما توش داریم زندگی میکنیم. What eyesight? Eagle eyesight. دید عقاب. They all had eagle eyesight. همه این اشخاص دیدگاه عقاب را داشتند. در کلام. But not many Christians has this eagle eyesight. و خیلی از مسیحیان هستند که این دیدگاه عقاب رو دارن. Very small number of people have the eagle eyesight. خیلی تعداد کمی هستند منتها کسایی که این دیدگاه عقاب رو دارن. Even the Old Testament time, حتی در زمان عهد قدیم very small number of well-known people has their eyesight. حتی در عهد عتیق هم میبینیم خیلی تعداد کمی از آدمای شناخته شده بودن که همچین دیدگاهی به این جهان مادی داشتن. Almost 99% of Israel people in the Old Testament had chicken eyesight. و میبینیم که 99% قوم اسرائیل در عهد عتیق دیدگاه مرغ رو داشتن، به دنبال غذا بودن و به دنبال این جهان بودن. So here God said, David, you tell your people. پس اینجا خداوند به داوود پادشاه دستور میده، میگه تو به مردمت بگو. Isaiah, you tell your people. اشعیا تو به مردمت بگو که دیدگاهشون رو عوض کنن. In the New Testament time, Paul, you tell your people. و در عهد جدید به پولس رسول فرمان میده خداوند که تو بگو بهشون، تو این پیغامو بهشون بده. Peter, you tell your people. پتروس تو بگو. Jacob, you tell your people. یعقوب تو به مردم بگو.
Today, امروز now we are telling you, please have eagle eyesight. و امروز ما اینجاییم که به شما بگیم لطفاً دیدگاه عقاب داشته باشین. آمین. Amen. We try to teach you how to have this eagle eyesight through this seminar. ما در اینجا هستیم که به وسیله این سمینار به شما تدریس کنیم که چگونه دیدگاه عقاب به زندگی داشته باشیم. آمین. Let's review this chart again. پس بیایم یک بار دیگه این جدول رو مرور کنیم. What is the kingdom of God? You come over here. Wait for camera. Okay. Okay. What is the kingdom of God? پادشاهی خداوند به چه معنیه؟ The kingdom of God is the same as kingdom of heaven. پادشاهی خداوند همون پادشاهی آسمان هاست. Right? But some Christians said it's a different. ولی بعضی از مسیحی ها میگن این فرق میکنه. Some said that kingdom of God is for high level people and Jewish people. و بعضیاشون فکر میکنن و عقیده دارن که پادشاهی خداوند متعلق به یهودیان و غیر یهودیان بالا رتبه است. عالی And رتبه they است. said the kingdom of heaven is a low class and Gentile people. و اعتقاد دارن که پادشاهی آسمان هم واسه اون بی کلاس ها، کلاس پایینا و کسایی که غیر یهودی هستن. I don't agree with that. و ایشون با این مسئله موافق نیستن. Okay? اوکی؟ Now, here, actually, kingdom of heaven or kingdom of God is this. All the way there. و اینجا با این آشنا شدیم که در واقع پادشاهی خداوند کل این چارت هست، یعنی از قبل از آفرینش تا رفتن به آسمان ها. So we call this is eternal world, به اینجا میگیم دنیای جاویدان، حیات جاویدان، and we said this is above world, و دنیای بالا، and this is right here. This is a temporal time world. و به این گپی که اینجا هست میگیم که یه Time world. Okay. دنیای زمان که به زمان محدوده This is و دنیای موقته this is a very short time. و خیلی زمان کوتاهیه. Although it's a 7,000 years, it's a very short time. با اینکه 7000 سال زمانه ولی خیلی زمان کوتاهیه در نظر خداوند. When you see this world with the eagle eyesight, وقتی شما با دید عقاب به این سالهای 7000 سال نگاه میکنین، it is just like a small dot. مثل یه نقطه کوچیک میمونه. Okay? If you are a chicken or ant, it looks big. وقتی مثل یه مورچه یا مثل یه مرغ بهش نگاه میکنین خیلی طولانی میشه، خیلی آزاردهنده میشه. Which eyesight you want to have? به نظرتون کدوم دیدگاه رو باید داشته باشین؟ بگید همه با هم. Yeah. Go. You know, those famous God's people had an eagle eyesight. و اینجا میبینیم که این مردان خداوند معروف و مشهور در کلام همه دیدگاه عقاب رو داشتن. آمین. They said that this long 7,000 years, this world, okay, it's like a plant and flower. میگه کل این جهان، اینا میگن چون این دیدگاه رو دارن این مردان خداوند، تمام این 7000 سال رو مثل یه دونه میبینن. آمین. Okay? And they said that we, God's children, we are here in this world as temporal visitors. ما به عنوان فرزندان خداوند در این زمین فرو افتاده به عنوان تماشاگران موقت قرار داریم. فکر کنم الان بگن که بنویسید. And I said them to write it. okay, that's okay. And we are here and to learn how important the purpose of creation. ما اینجا هستیم که
متوجه بشیم هدف مهم خلقت چی هست. And Satan's children are our teachers. و فرزندان شریر و فرزندان شیطان معلمان ما هستن. Okay? They will bother us. اونا اذیتمون میکنن، They will persecute us. ما رو عذاب میدن، شکنجه میدن. That was God's plan to have Satan's children, okay, to train us. این نقشه خداونده که فرزندان شریر ما رو آموزش بدن. After they train us, بعد از اینکه ما رو آموزش دادن، God will put them into hell after they die. بعد از اینکه ما رو آموزش دادن، خداوند اونا رو میگیره و در حاویه میندازه. Okay? Then where we go? We go up to the paradise. و ما میریم به جهان بالا و در اونجا زندگی میکنیم. آمین. So we know where Satan's children will go when they die. پس ما میدونیم که فرزندان شریر و شیطان وقتی که از این جهان میرن کجا میرن. Even now they have more power, more money, driving better car, but soon they will go down. ما با اینکه میدونیم که اونا بهترین ماشین سوار میشن، بهترین زندگی دارن و برخوردارن از این جهان، میدونیم بعد از مرگ به کجا میرن. When you have an eagle eyesight, you can see that. اگر دید عقاب داشته باشین شما میتونید اینو ببینید. But when you have a small chicken eyesight, you cannot see that. ولی اگه شما دید مرغ داشته باشین نمیتونین درکش کنین ببینینش. And you say, I'm afraid of Muslim officers, okay, afraid because you have this small eyesight. چون من دیدگاه مرغ دارم باید برم این مسلمان ها رو پرستش کنم، برم دنبال ادیان دروغین دیگه چون دیدگاه مرغ دارم دیگه. Then you know where they will go after they die. You know. و شما میدونید که اونها بعد از اینکه مردن به کجا خواهند رفت. So you have to show mercy upon them. باید محبت و بخشش رو به اونها نشون بدید و انجام You بدید. should have a compassion over them. Oh, so poor people. و بعد براشون دلسوزی کنیم به خاطر این اشتباهاتی که دارن تو زندگی ما میکنن. The eagle sight Christians can see that very powerful Muslims, rich Muslims, you feel that sorry, soon you will go down there. You can see that. با دیدگاه عقاب میتونید اینو ببینید که حتی این مسلمانان ثروتمند و برخوردار یه روزی به قهقرا میرن و در حاویه میفتن. Can you see it? میتونیم ببینیم؟ Yeah? آمین. Then you have eagle sight. اون وقتی که شما دیدگاه عقاب دارید. Chicken sight Iranian Christians cannot see that. وقتی دیدگاه مرغ دارین به عنوان یک مسیحی فارسی زبون، مسیحی پارسی، نمیتونید اینا رو ببینین. So your job is what? Your job is teach all this to your people, helping them to improve their eyesight. پس وظیفه شما الان اینه که این مسائل رو به دیگر مسیحیان اقوام خودتون آموزش بدین تا اونها هم رشد کنن و بتونن دیدگاه عقاب رو داشته باشن. آمین. Look at this chart here. We live here. اینجا این جدول رو نگاه کنید، ما داریم اینجا زندگی میکنیم در 2023 very close to his coming. و خیلی با آمدن عیسی مسیح نزدیک هست. Very close to his coming. خیلی نزدیکیم. You are not living here. You are living right here, right before coming of ما Jesus. دقیقاً قبل از آمدن عیسی مسیح داریم زندگی میکنیم. آمین. 점심시간 몇 시에? 12시 반이요? 1시? Okay. Let's take a break, around 20 minutes break and come back. 20 دقیقه استراحت میکنیم و برمیگردیم.